Представьте на мгновение, вы пришли к концу пути, обожжены собственным огнем, измотаны своим путешествием. И все же поднимаете глаза и замечаете тусклое сияние на горизонте, знак того, что не все потеряно. Этот свет – то, что остается, когда мир подталкивает вас к краю. Это тихий голос, который зовет начать заново. И Джордан Питерсон, который научил мир нести свой груз, понял, что после падения остается лишь одно – поддаться тому, что ведет. И это не разум. Он снова нас удивляет. Теперь он говорит о Боге. Не о догматическом Боге из церквей и ересей, а о архетипическом Боге, символической силе, которая формирует нашу этику, наше сообщество, коды, что поддерживают нас, даже когда логика подводит. Поиск не слепой веры, а тайны, дающей смысл. Он говорит, разума недостаточно. Нужно признать, что есть аспекты бытия, которые ускользают от подсчетов и рассуждений. Для многих, видевших в нем лишь сурового рационалиста, это было немыслимо. Это вывод всей жизни, открытой, испытанной и заново построенной. В части 1 мы спрашивали, был ли Питерсон симптомом или ответом. Теперь мы знаем, он и то, и другое. Зеркало и мост. Его падение показало пределы риторики, его возрождение раскрывает нечто большее, необходимость сакрального для поддержания внутреннего порядка. Он не принес новую доктрину, а предложение. Создайте свое сакральное, свою мораль, свою историю, своего личного Бога, того, кто удержит вас в хаосе. И это решает микроконфликты, которые возникали, маска порядка разрушается, коллективистская речь ставится под вопрос. Банализация боли переосмысливается как путь искупления. И теперь мы понимаем, что смысл рождается не только из ответа, но и из почитания тайны. Питерсон заставил нас задуматься, кто поддерживает твою душу, когда ты уже не знаешь, кто ты. И теперь отвечает: ты сам. Со своей смелостью, со своей честностью, со своей, пусть и зарождающейся, верой в необъяснимое. Именно этого не хватало его речам, сновидческой глубины. Признание, что не все сводится к иерархии, психологии или политике. Некоторые вещи существуют лишь тогда, когда их связывают ритуалы, миф и вера в невидимое. Теперь заканчиваются великие циклы. Хаос и порядок нашли свой синтез. Идеология Питерсона была путешествием от диагноза современности, часть 1, через построение смысла 2, 3, 5, столкновение с реальностью 4, 6, к этой финальной точке. Человек, ставший героем, встретив свою тень, а затем жрецом самого себя, изобретая гражданского бога, принцип личной сакральности. Он не предлагает окончательных истин. Он предлагает путь, принять страдания, встретить хаос, удержать собственный рассказ и в этой пустоте без карт изобрести смысл. Это ответ, который завершает все вопросы. Да, мы — символическая фауна. Да, у нас есть недостатки. Да, мы ограничены. Но у нас есть сила ответить на зов тайны и тем самым превратить бездну в алтарь. Это интеллектуальное завершение серии. Питерсон, диагноз, вызов и надежда. От критики языковой пустоты, символического порядка, бремени страдания до, наконец, встречи с тайной. Теперь мы знаем, что никакая идеология, исключающая сакральное, не выживает, и что никакая ясность не рождается в закрытой системе. То, что удерживает, пусть и хрупко, это пересечение сознания, смелости и трансценденции. Что это значит для вас, зритель? Что был с нами до конца? Во-первых, если чувствуете пустоту, потерянность, охвачены хаосом, вы не одиноки. Жизнь — это бремя, но ваш ответ может стать вашим искуплением. Во-вторых, ответственность — это никогда не простой выбор, а призвание. Нести то, что вы несете сейчас, может стать вашей точкой поворота. В-третьих, живет лишь тот, кто создает смысл, даже если этот смысл проходит через нечто большее, чем рациональность, научившую нас сомневаться. И, наконец, у вас внутри есть то, чего многим не хватает – мужество восстанавливать себя, даже когда все, что осталось – руины. Питерсон показал путь.
Современный герой – тот, кто превращает эти руины в алтарь, а этот алтарь – в будущее. Хоть и голое, хрупкое, долгое. Если мы дошли до сюда, значит, мы хотим не простых ответов, а конкретной трансценденции. И потому приглашаю вас. Поставьте лайк, если это путешествие тронуло вас, не за производство, а за глубину. Подпишитесь сейчас, ведь у нас еще много историй тех, кто принял этот вызов. Напишите в комментариях, что поразило вас больше всего, что вы хотите взять с собой. Давайте построим сообщество, которое не просто слушает, а меняется. Спасибо, что были с нами до конца, смотрели в бездну и решили ответить. Увидимся в следующем выпуске, где расскажем реальные истории людей, которые взяли этот факел и зажгли свои жизни. Вместе будем освещать тайну шаг за шагом. А пока держите свой алтарь зажженным. C'était comme si la culture s'était effondrée de l'intérieur. Comme si la génération qui grandissait là avait hérité d'une planète technologique, cynique et catastrophique, mais sans boussole morale. Peterson a commencé à soupçonner que la plus grande maladie moderne n'était ni l'anxiété, ni la dépression, mais le manque de structure symbolique. Il est donc retourné aux racines. Il s'est plongé dans les mythes anciens, les écritures, les tragédies grecques, les contes de fées. Tout ce que la civilisation avait inventé pour guider l'humain face au chaos. C'est ainsi qu'il a construit son idéologie. Pas une doctrine fermée, mais un ensemble d'idées gravitant autour d'un noyau essentiel. La vie est souffrance, et le sens réside dans le fait de porter ce fardeau avec responsabilité. Simple, brutal, irréfutable. Mais cette simplicité cachait un pouvoir explosif. Parce que tandis que la société disait aux jeunes « Fais ce que tu veux », Peterson disait « Fais ce que tu dois faire ». Tandis que les discours promettèrent du confort, il offrait un fardeau. Tandis que le monde disait « Tu es une victime », il répondait « Peut-être, mais cela ne t'exonère pas de ta responsabilité ». Ce choc des mentalités était tout ce que des millions de personnes, surtout des jeunes hommes, attendaient d'entendre, même s'ils ne le savaient pas encore. C'est là que Peterson est devenu plus grand que lui-même. Ses vidéos ont explosé. Ses débats sont devenus viraux. Son livre 12 règles pour une vie est devenu un best-seller mondial. Mais comme tout symbole, il a aussi suscité des réactions violentes. Accusé de transphobie, sexisme, réactionnaire et élitisme intellectuel, Peterson est devenu la cible constante de la presse progressiste. Il a été qualifié de gourou de l'alt-right, de psychologue misogyne, de oracle de la masculinité toxique. Mais ces accusations passaient souvent à côté du cœur de sa proposition. Il ne défendait pas des traditions aveugles, mais des valeurs fondamentales qui soutiennent la psyché humaine. Hiérarchie, ordre, responsabilité, narration, foi. On peut être en désaccord avec lui sur presque tout, et reconnaître pourtant qu'il y a en lui quelque chose que nos temps ont perdu. Le courage d'affirmer que la vie est tragique, et qu'elle vaut quand même la peine d'être vécue. Peut-être est-ce cela qui le rend si divisif. Dans un monde qui célèbre la légèreté, Peterson est densité. Dans une culture qui idolâtre le plaisir, il parle de sacrifice. Mais a-t-il raison? Ou ne projette-t-il que sur son public les angoisses non résolues de sa propre âme? Parce qu'il y a quelque chose qui le rend encore plus humain et tragique, c'est sa vulnérabilité. Ces dernières années, Peterson a traversé un effondrement physique et mental. Il lutte contre une dépendance chimique, a perdu sa femme à plusieurs reprises à cause du cancer, a été hospitalisé à plusieurs reprises dans différents pays. L'image de l'intellectuel froid a cédé la place à un homme au bord du gouffre. Et pourtant, il continue à écrire, parler, se faire écouter. Peut-être parce qu'il incarne justement cela. Quelqu'un qui saigne en public pour rappeler aux autres que souffrir fait partie de l'existence. Mais alors, surgit une question dérangeante. Si Jordan Peterson est le symptôme d'une crise culturelle, ne devient-il pas aussi une partie de la maladie? Si sa réponse au chaos est de revenir à l'ordre, à la tradition, à la structure,
Que se passe-t-il lorsque le chaos exige transformation et non restauration? Cette question nous amène au cœur de sa pensée. Et c'est précisément là que commence le prochain chapitre de ce voyage. Car l'idéologie de Peterson ne vit pas que de diagnostic. Elle propose une cure. Une cure basée sur une psychologie profonde, des mythes archétypaux et la responsabilité personnelle. Mais cette cure sert-elle à tous? Ou seulement à ceux qui croient encore aux héros, aux récits structurés et aux rôles définis? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes ont l'impression de s'enfoncer alors qu'elles vivent dans une époque offrant plus de confort, de liberté et de technologie que jamais auparavant? Pourquoi tant de jeunes, surtout des hommes, semblent émotionnellement perdus, écrasés par un poids invisible que personne ne nomme, mais que tous ressentent? Jordan Peterson ne s'est pas contenté de se poser cette question. Il a construit toute une carrière en essayant d'y répondre. Mais la réponse qu'il propose n'est pas simple. Elle n'est pas réconfortante. Et certainement pas ce que la majorité veut entendre. Selon Peterson, la souffrance est inévitable. La vie, par défaut, est tragique. Mais le pire n'est pas de souffrir, c'est de souffrir sans savoir pourquoi. Souffrir sans carte, sans but, sans structure. Et c'est là que la psychologie entre en jeu. Non pas comme une science neutre, mais comme une arme culturelle. Une lentille pour comprendre pourquoi nous nous effondrons intérieurement et peut-être pour reconstruire à partir de zéro. Mais allons-y doucement. La première étape est de comprendre que, pour Peterson, l'esprit humain n'est pas une machine. C'est une narration. Et si la narration que vous vivez est fausse, vous tombez malade. Pas seulement émotionnellement, mais existentielle. Pensez à une personne qui vient juste de finir ses études. 20 ans à peine, une bonne formation, des parents assez présents. Théoriquement, tout va bien. Mais elle se réveille sans savoir pourquoi. Elle travaille, mais a le sentiment que cela ne fait aucune différence. Elle a des amis, mais se sent seule. Elle a la liberté, mais manque de direction. C'est le patient type du XXIe siècle. Et c'est ce scénario que Peterson a retrouvé à maintes reprises dans son cabinet. Il ne blâmait pas le patient, ni vraiment le système. Il accusait quelque chose de plus profond, la narration culturelle vendue à cette génération. L'idée que tout est relatif, que tous les choix sont valides, que rien n'est sacré. Une liberté totale qui, sans structure, se transforme en vide. C'est à ce point que sa psychologie touche le nerf culturel, parce qu'il ne se limite pas à soigner l'individu. Il dénonce l'idéologie derrière la maladie. Et il commence à utiliser Freud, Piaget, Dostoïevski, Nietzsche et surtout Jung comme lanterne pour éclairer le chaos. Carl Jung, en particulier, devient l'un des piliers de sa pensée. Jung voyait la psyché comme un théâtre symbolique, où des archétypes comme le héros, le vieux sage, la mère, le trickster et l'ombre s'affrontent à l'intérieur de chacun de nous. Peterson pousse cette structure symbolique à l'extrême. Pour lui, nous sommes façonnés par des histoires qui existent depuis des milliers d'années. Et quand nous abandonnons ces histoires, quand nous traitons la Bible comme un déchet mythologique, quand nous nions les mythes qui nous ont aidés à affronter le chaos, nous devenons orphelins de sens. Mais attention, il ne s'agit pas d'un retour religieux littéral. Pas forcément. Il s'agit de reconnaître que l'inconscient collectif humain a besoin d'une structure symbolique pour fonctionner. Et quand cela disparaît, l'effondrement est inévitable. Cette thèse peut paraître abstraite, voire ésotérique. Mais pensez à vous-même. Vous êtes-vous déjà surpris à faire quelque chose d'autodestructeur sans en comprendre la raison? Avez-vous déjà ressenti une impulsion irrationnelle qui semblait venir de l'extérieur ou d'un recoin obscur de votre esprit? Eh bien, pour Peterson, c'est votre ombre. Le côté caché de vous-même que vous tentez de cacher, d'ignorer, mais qui finit toujours par se manifester, par la colère, l'addiction, la compulsion, l'autosabotage. Et si vous ne reconnaissez pas ce côté, il vous domine. Celui qui ne fait pas face à son ombre devient son esclave.
Peterson, s'appuyant sur Jung, affirme que grandir n'est pas conquérir le monde extérieur, c'est affronter son propre enfer intérieur. Mais ce processus demande du courage, demande une structure, demande une narration. Et voici un autre point fondamental, l'idée de hiérarchie. Nous vivons aujourd'hui à une époque qui se méfie de toute forme de hiérarchie. Que ce soit au travail, en famille, en politique, ou même dans la pensée. Mais Peterson ose dire que la hiérarchie n'est pas seulement inévitable, elle est souhaitable, tant qu'elle repose sur la compétence, pas sur l'oppression. Pour expliquer cela, il utilise un exemple devenu sa marque de fabrique, les homards. Oui, les homards. Peterson explique que, même chez ces crustacés, il existe une logique hiérarchique basée sur la posture et la dominance. Les homards qui restent droits, qui gagnent leur combat, reçoivent plus de sérotonine. Ils deviennent plus confiants, mieux nourris, ont plus de chances de se reproduire. En d'autres termes, la biologie de la hiérarchie est ancienne, bien antérieure aux humains. Et quand nous essayons d'éliminer les hiérarchies du discours humain, en faisant semblant que tout est égal, qu'il n'existe aucun mérite, que toute forme d'autorité est oppressive, nous nions notre propre nature. Bien sûr, cette métaphore des homards a suscité moquerie, mème et critique. Mais le point reste. L'effondrement symbolique de la hiérarchie engendre le chaos. Et le chaos, pour Peterson, est le véritable ennemi. Le chaos, pas dans le sens du désordre, mais dans l'absence de sens, dans le fait d'être perdu dans le monde. C'est pourquoi il défend les symboles, les mythes, les narrations traditionnelles. Ils n'existent pas pour opprimer, mais pour guider. Et c'est ici que sa psychologie devient culturelle, et sa culture devient idéologique. Parce que si vous croyez que les rôles traditionnels, comme celui du père pourvoyeur, de la mère protectrice, de la foi religieuse, de la hiérarchie fonctionnelle, ne sont que des constructions oppressives, vous vous heurtez inévitablement à la proposition de Peterson. Il ne nie pas qu'il y ait oppression dans le monde. Mais il pense que la réponse à l'oppression n'est pas le chaos, c'est la responsabilité personnelle. Et voici le point le plus polémique de tous, la masculinité. Peterson est devenu l'oracle de milliers de jeunes hommes dans le monde. Mais pourquoi ? Parce qu'il a été l'un des rares à oser dire « Tu n'es pas toxique simplement parce que tu es un homme. Tu n'es pas dangereux simplement parce que tu es ambitieux. Le monde a besoin de ta force, tant que tu sais la contrôler. » Ce message a frappé droit au cœur d'une génération accusée de tout, mais instruite de rien. Peterson ne les a pas ménagés. Il les a appelés à se lever. Il a dit « Redressez-vous. Redressez vos épaules. Arrêtez de vous plaindre. Faites ce qui doit être fait. » Et étonnamment, beaucoup ont entendu. Mais bien sûr, cela a attiré de vives critiques. Les féministes l'ont accusé de perpétuer des normes dépassées. Les universitaires l'ont qualifié de réducteur. Les militants l'ont catalogué comme cheval de Troie du réactionnisme. Mais était-ce vraiment le cas? Ou bien a-t-il simplement dit ce que personne n'avait eu le courage de dire, que la culture de la victimisation nous empoisonne? Que sans responsabilité, la liberté n'est qu'un désespoir déguisé? Peterson n'offre pas de réponse facile. Il propose une bataille intérieure. Et c'est pour cela qu'il provoque autant. Parce qu'au fond, il vous demande de vous affronter vous-même, d'arrêter de blâmer le monde, de ranger votre chambre, de découvrir votre potentiel, de souffrir, oui, mais de souffrir avec un but. C'est une invitation dangereuse, mais aussi peut-être la plus honnête qu'on puisse vous faire aujourd'hui. Et maintenant, je dois vous poser une question. Si vous sentez que quelque chose ne va pas dans ce monde, mais que vous ne savez pas exactement quoi, si vous regardez autour de vous et voyez des gens submergés par les distractions, désespérés de sens, perdus dans des discours faciles, si vous sentez que vous avez été appelé à quelque chose de plus grand, mais que vous n'avez pas encore découvert ce que c'est, pourquoi l'ordre importe-t-il? Cette question peut sembler banale à une époque qui valorise la rébellion, l'innovation, la rupture avec les structures.
Nous vivons plongés dans une culture qui célèbre le neuf et se méfie de l'ancien. Mais si l'ancien est encore là pour une raison, et si les traditions que nous avons héritées n'étaient pas que de la poussière culturelle, mais des cartes de survie enfouies dans les couches profondes de notre psyché. Pour Jordan Peterson, il est impossible de comprendre le présent sans s'être plongé dans le passé symbolique. Parce que le chaos n'est pas un concept abstrait. C'est ce qui arrive quand on détruit la structure et qu'on découvre trop tard qu'on en avait besoin. Et ici commence un point essentiel dans son idéologie. La tension entre chaos et ordre n'est pas seulement politique, elle est archétypale. C'est une danse millénaire entre deux forces qui structurent l'existence humaine. Le chaos est l'inconnu, l'imprévu, le neuf, l'obscurité. La nature mère brute et impitoyable. L'ordre est le connu, la tradition, la culture, la structure, le père symbolique. Peterson croit que toute culture humaine est essentiellement une tentative d'équilibrer ses forces. Quand il y a trop d'ordre, surgit la tyrannie. Quand il y a trop de chaos, vient l'effondrement. La vertu est au milieu. Mais qui sait encore marcher sur ce fil étroit? Avez-vous déjà eu le sentiment de vivre à une époque sans centre, où tout semble trop fluide, trop rapide, trop opinatif, et en même temps terriblement vide? Eh bien, pour Peterson, ce n'est pas une coïncidence. C'est le symptôme d'une civilisation qui a détruit ses récits structurants sans rien mettre à la place. Et ici, il va bien au-delà de la psychologie. Il entre dans le terrain dangereux de la métaphysique culturelle. Parce que, selon lui, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous sommes façonnés par elles. Et si ces histoires sont détruites ou ridiculisées, l'effondrement interne est inévitable. Prenons un exemple brutalement direct, la Bible. Pendant des siècles, elle fut plus qu'un livre sacré. Elle était le code symbolique qui structurait l'Occident. La base des lois, de la moralité, des rites de passage, des notions de responsabilité, de sacrifice et de pardon. Aujourd'hui, dans la plupart des cercles académiques, elle est traitée comme une superstition folklorique. Mais Peterson la ressuscite, non comme théologien, mais comme psychologue évolutionniste et interprète symbolique. Pour lui, des figures comme Caïn et Abel, Adam et Ève, Moïse ou le Christ, ne sont pas des personnages historiques. Ce sont des représentations d'archétypes éternels. Ce sont des parties de notre psyché sous forme narrative. Quand vous entendez l'histoire de Caïn tuant Abel, vous n'écoutez pas seulement un mythe religieux. Vous voyez la naissance de l'envie incontrôlée, de la colère contre l'injustice perçue, du choix du ressentiment au lieu de la responsabilité. Et si vous pensez que cela n'a pas d'importance, réfléchissez au nombre de fois où vous avez ressenti quelque chose de semblable. Vous avez vu quelqu'un gagner et vous avez voulu qu'il perde. Vous vous êtes senti rejeté par le monde et avez pensé à vous venger de tous autour. Caïn est toujours là. Et tant que vous ne le reconnaîtrez pas en vous, il vous dominera. C'est la pédagogie brutale des mythes. Ils n'expliquent pas le monde tel qu'il est, ils nous expliquent comment agir en son sein. Et c'est précisément cela que la modernité a perdu. Peterson ne propose pas un retour aveugle à la religion, mais une reconnexion avec la valeur symbolique de ces histoires. Parce que, selon lui, l'homme moderne n'est pas libre. Il est orphelin. Orphelin de sens, de rites, de destin. Et c'est justement pour cela que tant deviennent des proies faciles des idéologies extrêmes. Parce que lorsque la tradition est retirée, le chaos entre. Et dans le chaos, n'importe quelle carte convient. Arrêtez-vous un instant. Avez-vous remarqué comment des discours de plus en plus radicaux, de gauche comme de droite, séduisent les jeunes esprits? Pensez-vous vraiment que c'est juste de la politique? Ou est-ce plutôt une soif d'appartenance, de structure, d'un ennemi clair et d'une mission qui donne un sens à la douleur? L'idéologie, pour Peterson, est le poison que vous buvez quand le vide intérieur devient insupportable.
et c'est pour cela qu'il insiste tellement pour récupérer l'individu comme axe central de la moralité. Parce que seul l'individu peut transformer le monde, et cela commence par mettre de l'ordre dans sa propre maison. Voyez-vous le schéma maintenant? Peterson répète un mantra que beaucoup raillent: range ta chambre. Mais ce qui semble banal porte un message puissant. Il ne parle pas seulement du lit défait ou des vêtements par terre. Il dit: commence par ce que tu contrôles. Avant de réparer le monde, répare-toi toi-même. Crée une micro-ordre. Établis des micro-rituels. Affronte de petites batailles. Et alors, lentement, quelque chose commence à changer. C'est ici que sa philosophie se connecte à une vérité presque oubliée. Le sacré commence dans l'ordinaire. Ce n'est pas dans les grands gestes que la vie change. C'est dans la routine, dans le silence, dans l'effort solitaire, dans l'acte de garder la maîtrise même quand personne ne regarde. Mais, et si cela ne suffit pas? Et si la souffrance persiste quand même? Peterson ne promet pas de salut. Il dit avec une brutalité honnête: la vie va t'écraser. Des gens vont mourir. Tu vas échouer. Et pourtant, il y a une manière de vivre avec dignité. C'est le cœur de sa proposition. Pas une fuite de la douleur, mais une coexistence avec elle. Une transmutation de la souffrance en but, de la tragédie en transcendance. Et qu'est-ce qui nous permet cela? Le mythe, la tradition, l'ordre. Pas comme des prisons, mais comme des ancres. Vous vous êtes déjà senti à la dérive, comme flottant sur une mer sans terre en vue. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous tende une carte et vous dise: elle est ancienne, mais elle a sauvé beaucoup avant toi. Vous rejetteriez cette carte simplement parce qu'elle est vieille? Ou l'utiliseriez-vous, ne serait-ce que pour essayer? C'est ce que Peterson offre, pas des certitudes, mais des cartes symboliques. Et avec elles, la possibilité d'une reconstruction, pas de la société d'abord, mais de l'individu. Parce qu'au fond, c'est cela qui soutient tout. Si l'individu s'effondre, la culture s'effondre. Et si nous voulons éviter cet effondrement, nous avons besoin d'histoire, de limites, de racines, de mythes qui nous rappellent qui nous sommes et ce que nous pouvons être. Avez-vous déjà eu cette étrange sensation d'être accusé de crimes que vous n'avez jamais commis? Homme blanc, privilégié, oppresseur structurel, colonisateur. Vous vous êtes simplement réveillé, êtes allé travailler, avez essayé de survivre. Et soudain, vous êtes tenu responsable de siècles d'histoire, d'injustices qui ont eu lieu avant votre naissance. Pourquoi cela semble-t-il si familier aujourd'hui? Pourquoi la culpabilité est-elle devenue une identité? Jordan Peterson n'a pas seulement détecté ce mouvement, il l'a dénoncé avec véhémence. Et cela l'a placé au centre d'un ouragan mondial. Mais quel est exactement l'ennemi qu'il perçoit? Quel est le système d'idées qui, selon lui, ronge les bases de la civilisation occidentale? Peterson appelle cela le marxisme culturel postmoderne, une mutation idéologique qui a abandonné la lutte des classes traditionnelles pour opérer dans les tranchées de l'identité. La question qui plane est: et si cette idéologie ne cherchait plus la justice, mais le pouvoir? Et si elle ne voulait plus l'égalité des chances, mais l'égalité des résultats, même si cela doit faire tomber la logique, la science et la liberté individuelle? Oui, cette partie de l'histoire est inconfortable, mais c'est justement pour cela qu'elle doit être racontée. Pour comprendre la critique de Peterson, il faut revenir au XXe siècle. Le marxisme classique prévoyait que le prolétariat, exploité par les propriétaires du capital, se révolterait, instaurant une utopie égalitaire. Mais cela n'est pas arrivé. Les travailleurs ne se sont pas révoltés. Pire, ils ont prospéré dans les économies capitalistes. Résultat, le marxisme a dû se réinventer. C'est ici qu'intervient l'école de Francfort, un groupe d'intellectuels qui a réinterprété Marx à la lumière de la culture. Ils ont compris qu'il ne suffisait pas de changer l'économie. Il fallait déconstruire les valeurs culturelles. Famille, religion, moralité, hiérarchie, tout est devenu perçu comme des instruments d'oppression. Puis,
Avec l'avancée du postmodernisme dans la seconde moitié du siècle, un nouveau paradigme est apparu. La vérité a cessé d'être objective. Tout est devenu narration. La réalité est maintenant construite par le discours. Et qui contrôle le discours contrôle le pouvoir. C'est là que Peterson lance son avertissement. Selon lui, ce mélange de relativisme postmoderne et de marxisme culturel a donné naissance à une idéologie qui est la structure et tout ce qu'elle représente. L'homme, la raison, la science, le mérite, la liberté d'expression sont vus comme des outils de domination d'un système oppresseur. Mais, et si cette idéologie, déguisée en lutte pour la justice sociale, ne faisait que remplacer un pouvoir par un autre? Avez-vous remarqué comment certains discours progressistes ressemblent plus à des menaces voilées qu'à des invitations à la réflexion? Peterson l'a vécu de près. En 2016, il a refusé publiquement d'utiliser les pronoms neutres obligatoires par la loi au Canada. Pas par haine, mais par principe. Il croyait que l'État ne devrait pas forcer un langage sous menace de punition. C'est là que tout a explosé. On l'a traité de transphobe, réactionnaire, extrémiste. Mais pour lui, la question n'était pas une affaire de pronoms. C'était une question de liberté. Qui décide de ce que vous pouvez dire ou non? Et que se passe-t-il quand dire la vérité devient un acte punissable? Après tout, êtes-vous propriétaire de votre parole ou appartient-elle au collectif? Peterson voit dans l'identitarisme contemporain un dangereux dérapage. Une obsession à réduire l'individu à sa tribu. Homme, femme, noir, blanc, gay, hétéro. Chacun enfermé, étiqueté, séparé et en conflit éternel avec les autres. Mais si cette fragmentation ne guérit aucune injustice et ne fait que créer de nouvelles, et si, en essayant de corriger l'oppression, nous n'instituions que le ressentiment? Pour Peterson, la politique identitaire est un poison déguisé en vertu. Elle apprend aux gens à se voir comme victimes avant même de naître. Et une fois que vous vous voyez comme victime, tout ressentiment devient justifiable. La haine devient justice. La violence devient réparation. Et l'autre cesse d'être humain pour devenir ennemi idéologique. Cela vous semble familier? Combien de fois avez-vous vu des débats publics où personne n'écoute, mais où tout le monde crie? Combien de fois la logique a-t-elle cédé la place à l'émotion? Et combien de fois avez-vous eu peur de dire ce que vous pensez, de peur d'être cancelled? Peterson ne réclame pas un retour au passé. Il met en garde contre l'avenir. Un avenir où la liberté d'expression sera sacrifiée sur l'autel de la sensibilité d'autrui, où le mérite sera criminalisé au nom des quotas identitaires, où l'individu sera étouffé par des étiquettes qu'il n'a pas choisies. Et vous? Êtes-vous à l'aise avec cela? Ou avez-vous déjà ressenti l'inconfort de vivre dans un monde où les mots sont plus dangereux que les actes? Peterson ne nie pas que des injustices existent. Il reconnaît qu'il y a des inégalités, du racisme, du machisme, des préjugés réels. Mais il insiste, la solution ne sera jamais de détruire l'individu au nom du groupe. Parce que sans individu, il n'y a pas de responsabilité. Et sans responsabilité, il n'y a pas de liberté. C'est pourquoi sa proposition est radicale, mais contrairement à ce que beaucoup disent, elle n'est pas réactionnaire. C'est un appel à la force personnelle, à la recherche de la vérité, au courage d'affronter le monde sans utiliser l'identité comme bouclier. Vous voulez de la justice? Commencez par vous-même. Vous voulez changer le monde? Prenez votre douleur, transformez-la en force. Ne vous cachez pas derrière des slogans. Ne confiez pas votre morale à des idéologies. Après tout, quand vous rejoignez un groupe pour haïr un autre groupe, vous devenez exactement ce que vous jurez de combattre. Au final, la bataille que Peterson propose n'est pas contre l'autre, c'est contre le mensonge, contre le confort idéologique, contre la facilité de pointer du doigt plutôt que de se regarder dans le miroir. Et c'est pour cela qu'il dérange autant. Parce qu'au lieu de dire « vous avez raison d'être victime », il demande « que ferez-vous de votre douleur ?» Cette question change tout. Elle vous fait sortir du rôle de spectateur et vous place sur scène. Elle vous défie d'agir.
de grandir, de prendre vos responsabilités. Et surtout, de ne pas vous vendre à des idéologies qui offrent un soulagement immédiat en échange de votre autonomie. Peterson veut que vous affrontiez le monde de front, sans excuses, sans masque, sans tribu, juste vous et votre conscience. Mais cela demande un courage que peu sont prêts à cultiver. Et vous, êtes-vous prêt? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la vie est si difficile. Peu importe combien vous essayez de tout faire correctement, la souffrance semble toujours trouver une faille. Vous aimez et vous perdez. Vous travaillez dur et vous êtes ignoré. Vous faites confiance et vous êtes trahi. La vie ressemble à un champ de mines où même les pas les plus prudents ne garantissent pas la protection. La douleur, donc, n'est pas une exception, c'est la règle. Et c'est ici, précisément ici, que Jordan Peterson commence sa philosophie existentielle. Parce qu'à l'inverse de la culture actuelle, qui tente d'anesthésier tout inconfort avec des distractions et des discours optimistes, Peterson affronte la souffrance de front, sans maquillage, sans filtre, sans pitié. Et ce qu'il découvre en faisant cela peut transformer complètement la façon dont vous percevez votre propre vie. Il commence par une phrase qui semble brutale, mais est brutalement honnête. La vie, c'est la souffrance. Si vous souffrez, vous êtes vivant. C'est cette constatation brute, sans retouche, qui soutient toute la colonne vertébrale de la pensée de Peterson. Mais pourquoi cela importe-t-il? Parce que si la souffrance est inévitable, alors la vraie question n'est pas comment l'éviter, mais plutôt comment l'affronter sans être détruit. Comment traverser la douleur sans perdre son âme? C'est la question qu'il tente de répondre. Et la réponse qu'il propose n'est pas facile, mais elle est profondément humaine. La responsabilité. Peterson ne nie pas la souffrance, il la considère comme une donnée fondamentale de l'existence. Et face à cela, il propose, non pas le soulagement, mais la responsabilité. Non pas la consolation, mais le sens. Vous pouvez trouver cela abstrait. Mais concrétisons. Peterson a passé des décennies comme psychologue clinique, prenant en charge des personnes en états extrêmes de douleur, dépression profonde, addiction, traumatisme, perte, échec existentiel. Et qu'a-t-il appris? Que la douleur sans sens pourrit l'âme. Les personnes qui souffrent sans trouver de raison abandonnent. Elles se livrent à l'apathie, à la colère, au cynisme, à l'autodestruction. Mais il y a une alternative. Peterson raconte l'histoire d'un de ses patients, un homme dévasté par un divorce traumatique qui avait perdu son emploi et pensait au suicide. Plus rien n'avait de sens pour lui. Lors d'une séance, Peterson posa une question simple, mais transformatrice. Y a-t-il quelqu'un qui souffrirait si vous vous tuiez? L'homme répondit oui. Sa fille de 8 ans. Alors Peterson lança un défi. Si vous ne pouvez pas supporter votre souffrance, alors vivez pour elle. Transformez votre douleur en bouclier, en sacrifice. Vivez pour la protéger de l'obscurité qui vous habite. Peu à peu, cet homme commença à reconstruire sa vie. Non parce que la souffrance avait disparu, mais parce qu'il avait trouvé quelque chose de plus grand que la souffrance. Le sens. C'est le cœur de la philosophie de Peterson. Vous ne gagnez pas contre la douleur en fuyant. Vous gagnez en assumant la croix que vous portez et en lui donnant un but. Oui, c'est une idée à écho religieux, mais aussi profondément psychologique, anthropologique, historique. Après tout, quelle a été l'histoire de l'humanité jusqu'ici, sinon la tentative constante de trouver un sens au milieu du chaos? Peterson utilise souvent un exemple radical pour illustrer cette quête. Le livre Man's Search for Meaning, En quête de sens, de Viktor Frankl, psychiatre juif qui survécut à Auschwitz. Dans l'enfer des camps de concentration, où tout fut retiré aux prisonniers, liberté, dignité, famille, Frankl découvrit que ceux qui survivaient n'étaient pas les plus forts physiquement. C'étaient ceux qui trouvaient un sens, même dans la douleur, même dans la mort, même dans l'horreur.
Peterson fait écho à cette vérité. La souffrance détruit, mais la souffrance avec sens rachète. Maintenant, arrêtez-vous une seconde. Pensez à votre vie. Combien de douleurs avez-vous déjà supportées? Et parmi ces douleurs, combien ont été transformées en quelque chose de bon? Parce que vous avez choisi de ne pas abandonner? La perte qui vous a rendu plus sensible, le rejet qui vous a rendu plus fort, l'échec qui vous a rendu plus sage. Ces moments n'ont pas été évités. Ils ont été portés. Peterson affirme que c'est la voie. Mais il y a un prix. Vous devez accepter le fardeau de l'existence. Vous devez reconnaître que la vie n'est pas faite pour le confort, mais pour la croissance. Et cela, aujourd'hui, est presque un crime culturel. Nous vivons à une époque qui idolâtre le plaisir et craint le sacrifice. Tout doit être facile, rapide, agréable. Mais l'âme humaine ne se renforce pas dans le confort. Elle se renforce dans la lutte contre la douleur, quand cette lutte a un sens plus grand. Vous voulez un exemple statistique? Des études récentes sur le bien-être montrent que les plus hauts niveaux de satisfaction personnelle ne viennent pas des moments de loisir. Ils viennent des situations de dépassement de soi. Les parents qui élèvent des enfants handicapés rapportent un sens de vie supérieur à la moyenne. Les personnes qui affrontent le deuil avec courage rapportent une croissance post-traumatique plus élevée. Et les volontaires en zone de guerre témoignent d'une plus grande gratitude et d'un but que leurs collègues dans des environnements corporatifs de grand luxe. La souffrance, quand elle est vécue avec conscience et sens, façonne l'âme comme le feu façonne le fer. Peterson appelle cela « assumer volontairement le fardeau de l'être », non pas comme une punition, mais comme une mission. Et quel serait ce fardeau? La responsabilité de soi, de sa famille, de son travail, de sa communauté. Vous ne sauverez pas le monde en criant des slogans sur les réseaux sociaux. Vous le sauverez en vivant une vie intègre, en payant vos dettes morales, en vous levant même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit. C'est l'appel. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes pleurent lors des événements de Peterson. Non pas parce qu'il offre des réponses faciles, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un leur dit « Vous êtes capable de porter le poids de votre vie ». Et c'est libérateur. Avez-vous évité la douleur ou avez-vous appris d'elle? Avez-vous anesthésié vos vides ou affronté le silence intérieur qui révèle qui vous êtes? Peterson ne dit pas que vous devez souffrir pour être noble. Il dit que vous allez souffrir, alors que ce soit pour quelque chose qui en vaut la peine. Et c'est ici que son message trouve un écho si puissant chez les jeunes du monde entier. Parce que nous créons des générations entières qui apprennent à se voir comme des victimes. Mais personne n'enseigne à ces mêmes générations à gérer la douleur inévitable de la vraie vie. Peterson apparaît comme une antithèse. Il ne promet pas le confort, il promet la responsabilité. Et cette inversion radicale change des vies. Ses livres se vendent par millions. Ses vidéos sont vues par des centaines de millions. Et ce n'est pas parce qu'il parle bien, c'est parce qu'il dit des vérités dures, que le cœur reconnaît, même quand l'ego résiste. Et peut-être, au fond, nous savons tous, il n'y a pas de raccourci vers la maturité. Il n'y a pas de soulagement permanent sans douleur traversée. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. C'est pourquoi la proposition de Peterson est simple, mais brutalement exigeante. Lève-toi. Porte ton fardeau. Trouve un sens dans la responsabilité. Et sois la personne à qui les autres peuvent faire confiance, surtout les jours où tout s'écroule. C'est le héros tragique moderne. Pas celui qui sauve le monde avec des super-pouvoirs, mais celui qui sauve le monde en se soutenant lui-même avec dignité. Et vous? Quelle douleur évitez-vous? Et si c'était le portail vers votre vraie force? Cette question est à vous maintenant. Peterson vient juste de l'allumer. Imaginez ceci. Vous êtes la voix de la discipline, le symbole de la stabilité, l'homme que des milliers suivent pour trouver une direction dans le chaos. Et soudain, c'est vous qui vous perdez. Le sol disparaît, le corps flanche,
L'esprit se fissure, et tout ce que vous avez enseigné aux autres, toutes ces phrases fermes, ces principes solides, ces idées fortes, semblent s'évaporer lorsque le cauchemar vous rattrape enfin. C'est cet abîme dans lequel Jordan Peterson est tombé. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Pas de théorie, mais de douleur. Pas de philosophie, mais de l'effondrement humain d'un homme qui a osé défier le vide et qui en a été dévoré. Parce qu'au final, tout penseur est mis à l'épreuve par les idées qu'il prêche. Et l'épreuve de Peterson n'a pas été seulement intellectuelle, elle a été existentielle et brutale. En 2016, au sommet de son ascension mondiale, quelque chose a commencé à changer. De l'extérieur, tout semblait parfait. Livres épuisés, conférences pleines à craquer, contrats millionnaires, invitations de leaders internationaux. Mais à l'intérieur, Peterson saignait. Sa femme, Tammy, a été diagnostiquée d'un cancer rare et extrêmement agressif. La nouvelle est tombée comme une bombe, non seulement par sa gravité, mais aussi par la rapidité avec laquelle chaque plan, chaque routine, chaque sentiment de stabilité a été pulvérisé. Peterson, qui parlait tant de responsabilité, de courage et de structure, passait désormais des nuits blanches, en panique, littéralement sans appui. Mais ce n'était pas seulement une souffrance émotionnelle, c'était physique. Peterson a commencé à subir des crises d'anxiété incontrôlables, une insomnie dévastatrice, des attaques de panique répétées. Son esprit s'emballait sans cesse, comme une voiture sans frein. Et, en quête de soulagement, il a pris une décision fatale. Commencer un traitement aux benzodiazépines, des médicaments à haute dépendance. Au début, cela a aidé. Assez pour maintenir son agenda, sourire lors des interviews, continuer à enseigner. Mais ensuite, le prix est arrivé. Peterson a développé une dépendance sévère. Ce qui devait contrôler l'anxiété est devenu sa propre prison. En 2019, sa santé s'est effondrée totalement. Son corps réagissait violemment au sevrage. Crise d'abstinence violente, spasmes musculaires, délire. Une douleur continue et inexplicable. Les médecins étaient perplexes. Rien ne semblait fonctionner. Et ainsi, l'homme qui disait « Lève-toi et fais ton lit » ne pouvait plus se lever du lit. Maintenant, dites-moi, que se passe-t-il lorsque le symbole de l'ordre s'effondre? Quand le prédicateur même de la responsabilité perd le contrôle de sa propre vie, il est facile de suivre un philosophe au sommet de sa gloire. Mais que se passe-t-il lorsqu'il se brise? Peterson a disparu pendant des mois. Sa fille, Michaela, a pris la lourde tâche d'expliquer au public ce qui se passait. Et pourtant, les critiques ont fusé de toutes parts. Les journaux se moquaient. Les collègues intellectuels ironisaient sa chute. La gauche radicale célébrait, comme si la douleur d'un homme était une victoire politique. Mais derrière les gros titres, quelque chose de bien plus tragique se passait. Peterson a été hospitalisé dans des cliniques aux États-Unis, en Russie, en Serbie, cherchant désespérément une désintoxication qui ne venait pas. Il a subi des traitements expérimentaux, y compris un coma induit. Il a perdu du poids, la mémoire, la parole pendant un temps. Dans ses propres mots, « J'ai vécu l'enfer », et je ne parle pas métaphoriquement. Ici, la question qui plane est brutale. Comment quelqu'un qui a consacré sa vie à enseigner aux autres, à survivre au chaos, a-t-il failli s'y noyer? Est-ce de l'hypocrisie? Est-ce une faiblesse? Ou est-ce la vérité la plus profonde de l'existence humaine? Peut-être les trois. Ou peut-être aucune. Car s'il y a une chose que cet effondrement révèle, c'est qu'aucune idée, aussi grande soit-elle, ne peut protéger quelqu'un de la souffrance réelle. Et que même l'homme le plus lucide peut être écrasé par ce qu'on ne voit pas. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Avez-vous déjà traversé un moment pareil? Cette phase où tout s'effondre. La santé, la raison, la confiance. Vous essayez, essayez, et tout empire. Vous vous levez fatigué. Vous marchez sans but. Vous vous sentez imposteur.
Vous faites semblant d'être fort au travail. Vous souriez au dîner. Vous suivez le scénario. Mais à l'intérieur, tout s'écroule. Eh bien, Peterson est passé par là aussi. Et la différence, c'est que le monde entier regardait. Mais voici le point le plus perturbant de cette histoire. Au milieu de la douleur, il n'a pas renié ce qu'il enseignait. Même sans force, il n'a pas renié sa propre philosophie. Au contraire, dans les rares vidéos où il est apparu pendant le processus, il disait « Tout ce que j'ai enseigné sur la vie est toujours vrai. C'est juste que maintenant je comprends combien il est difficile de l'appliquer. » Ce n'était pas l'abandon des idées, c'était la confirmation de leur coût réel. Il est facile de dire « affronte le chaos », difficile d'affronter sa propre destruction. Il est facile de dire « assume la responsabilité », difficile de porter cette responsabilité quand ton corps te trahit. Peterson a passé presque 2 ans dans un limbe entre la vie et l'ombre, sans produire, sans parler, sans écrire. Alors beaucoup ont pensé qu'il ne reviendrait pas, ni comme penseur, ni comme homme. Mais peu à peu, il a commencé à renaître, plus lentement, plus fragile, plus hésitant. Lorsqu'il est réapparu en public en 2021 pour promouvoir son livre « Au-delà de l'ordre », l'impact fut immédiat. Il n'était plus le même. Il parlait lentement, pleurait en interview, montrant des marques, sa vulnérabilité, sa douleur, mais aussi son courage, parce que désormais, sa philosophie n'était pas seulement pensée, elle était vécue. Et c'est là le point clé de cette partie de l'histoire. Peterson a survécu, pas en mythe, mais en homme. Et c'est peut-être cela qui le rend encore plus pertinent. Parce qu'au fond, ce que nous voulons tous, ce n'est pas un idole parfait, mais quelqu'un qui, même brisé, a encore quelque chose à dire. Quelqu'un qui, après tout, croit toujours que la vie vaut la peine d'être vécue, même quand l'effort est presque insupportable. Et vous? Que faites-vous quand vos propres conseils ne vous sauvent pas? Quand la douleur perce le bouclier de la logique? Quand votre foi vacille et que vos principes semblent ridicules face au réel? Abandonnez-vous? Niez-vous? Ou continuez-vous, comme Peterson, même enseignant? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Mais c'est peut-être là que réside la force qui transforme vraiment. Peterson n'est pas revenu comme avant, mais il est revenu avec quelque chose que peu de penseurs ont. La crédibilité de celui qui est tombé et qui s'est relevé. Pas comme un héros parfait, mais comme un survivant. Et cela, c'est bien plus puissant que n'importe quelle phrase choc. Parce que cela montre que même ceux qui s'effondrent peuvent continuer. Que même ceux qui saignent ont encore quelque chose à offrir. Et qu'au final, peut-être ne sommes-nous pas sauvés par des idées parfaites, mais par l'imperfection partagée. Voici la leçon de la chute, et de la lente, douloureuse, courageuse reconstruction. Imaginez un instant. Vous êtes arrivé au bout de votre chemin, épuisé, brûlé par vos propres batailles, portant le poids écrasant du voyage. Et pourtant, vous levez les yeux. Vous apercevez une lumière faible à l'horizon, un signe fragile, mais réel, que tout n'est pas perdu. Cette lumière est ce qui reste quand le monde vous pousse à vos limites. C'est la voix silencieuse qui vous murmure de recommencer. Jordan Peterson, celui qui nous a appris à porter le poids de la vie, a découvert qu'après la chute, ce qui reste, c'est de se rendre à ce qui nous guide vraiment. Et ce n'est pas la raison froide. Encore une fois, il nous surprend. Il parle maintenant de Dieu. Pas le Dieu dogmatique des religions et des doctrines, mais le Dieu des symboles et des archétypes. La force invisible qui façonne notre éthique, notre culture, les valeurs qui soutiennent la société, même lorsque la logique échoue. Il ne s'agit pas de foi aveugle, mais du mystère qui donne un sens à l'existence. Il dit quelque chose de révélateur, la raison seule ne suffit pas.
il faut reconnaître qu'il existe des dimensions de la vie qui échappent au calcul et à l'argumentation. Pour beaucoup qui le voyaient comme un rationaliste strict, cette idée semblait impossible. C'est la conclusion d'une vie exposée, éprouvée et reconstruite. Dans la partie 1, nous nous demandions si Peterson était le problème ou la solution. Maintenant, nous savons. Il est les deux. Un miroir qui reflète nos propres doutes et un pont qui nous mène plus loin. Sa chute a révélé les limites du discours rationnel. Sa reprise révèle quelque chose de plus grand. L'urgence du sacré pour soutenir l'ordre intérieur. Il n'apporte pas une nouvelle doctrine, mais une invitation. Créez votre propre sacré. Votre morale, votre histoire, votre Dieu personnel. Celui qui vous ancre quand le chaos menace de vous engloutir. Cette compréhension résout les micro-conflits que nous affrontons. Le masque de l'ordre se fissure, le discours collectif est remis en question, et la banalisation de la douleur devient un chemin vers la rédemption. Maintenant, nous savons que le sens ne naît pas seulement de la réponse, mais de la révérence pour le mystère. Peterson nous confronte à une question profonde. Qui soutient votre âme quand vous ne savez plus qui vous êtes? Et il répond, vous-même. Avec courage, intégrité et une foi, même naissante, dans l'inexplicable. C'était ce qui manquait à sa philosophie. La dimension des rêves, l'acceptation que tout ne peut être expliqué par des hiérarchies, la psychologie ou la politique. Certaines choses existent seulement parce qu'elles sont liées par le rituel, le mythe et la confiance en l'invisible. Maintenant, le cycle est complet. Chaos et ordre fusionnent. L'idéologie de Peterson est un voyage, du diagnostic de la crise moderne à la construction du sens, au choc de la réalité, jusqu'à la synthèse finale. L'homme qui affronte son ombre et devient prêtre de lui-même, inventant un Dieu civil, un principe de sacralité personnelle. Il n'offre pas de vérité absolue, mais un chemin. Assumer la douleur, affronter le chaos, soutenir sa propre narration et dans ce vide, créer du sens. C'est la réponse qui clôt toutes les questions. Oui, nous sommes des créatures symboliques. Oui, nous avons des défauts. Oui, nous sommes limités. Mais nous avons la force de répondre à l'appel du mystère et ainsi transformer l'abîme en autel. Et pour vous, qui nous avez suivis jusqu'ici, que cela signifie-t-il? Premièrement, si vous vous sentez vide, perdu, consumé par le chaos, sachez que vous n'êtes pas seul. La vie est lourde, mais votre réponse peut être la rédemption. Deuxièmement, la responsabilité n'a jamais été simple. C'est une vocation. Ce que vous portez maintenant peut être un tournant. Troisièmement, seul survit celui qui crée du sens, même si ce sens implique quelque chose de plus grand que la raison qui nous a appris à douter. Et enfin, en vous se trouve ce que beaucoup n'ont pas, le courage de reconstruire, même quand tout semble ruine. Peterson a montré la voie. Le héros moderne est celui qui fait de cette ruine un autel et de cet autel un futur, même fragile, incertain, lent. Si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est parce que nous cherchons plus que des réponses faciles. Nous voulons une transcendance concrète. C'est pourquoi je vous lance une invitation. Aimez cette vidéo si ce voyage a touché votre cœur, pas pour la production, mais pour sa profondeur. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains chapitres, où nous raconterons des histoires réelles de ceux qui ont accepté cet appel. Commentez ici. Quel point vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous voulez emporter avec vous? Construisons une communauté qui ne se contente pas d'écouter, mais qui se transforme. Merci, vraiment, d'avoir été avec nous, regardant dans le vide et choisissant de répondre. On se retrouve dans le prochain contenu, où nous montrerons des exemples vivants de ceux qui ont allumé cette torche et illuminé leur vie. Ensemble, explorons le mystère, pas à pas. D'ici là, gardez votre autel allumé.